السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم أمل نبتي في البودكاست رسالة وين راح نرافقكم. Je vous accompagne chaque lundi كل اثنين afin de partager avec vous des expériences et des connaissances dans l'objectif d'améliorer notre vie et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم في le 13e épisode du podcast رسالة. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا deux compétences clés اللي يعاونونا كيفاش on fait face وكيفاش نواجهوا les problèmes ولا les contraintes ولا المشاكل اللي تجينا في الكوتيديان تاعنا. في الدنيا هذه il y a toujours des contraintes اللي يواجهوا العبد سواء في la famille تاعو يعني avec les proches ولا في milieu de travail avec les collègues avec supérieurs avec les collaborateurs ولا مع الجيران الvoisinage تاعنا في le monde entier il y a toujours des problèmes. وكاين ناس اللي تقدر تواجه هاد دي بروبليم تقدر تحلهم ما ياثروش عليها تلقى لهم فاسيلمون دي سوليوشن وكاين ناس اللي قدامهم تبقى بلوكي. اليوم راح نشوفوا جوستومون شو هما لي كومبيتونس اللي ما يخليوناش نكونوا بلوكي اللي يخليونا نلقاو الحلول للمشاكل تاعنا و en même temps وحنا نكونوا مرتاحين. هاد لي دو كومبيتونس هما لا كرياتيفيتي اي لا كونفيونس ان سوا. راح نبداو نشوفوهم بالوحده باسكو tout être humain est intelligent عنده الانتيليجنس مي علاش الاخر يقدر وواحد اخر ما يقدرش tout simplement اللي ما يقدرش هاد لي دو كومبيتونس اللي هما لا كرياتيفيتي اي لا كونفيونس ان سوا يكونوا étouffés. اليوم راح نشوفوا كيفاش on les développe اي نخليهم يرجعوا يطلعوا لا سيرفاس. نبداو بالاولى اللي هي لا كرياتيفيتي. Pour développer la créativité, la première des choses, c'est d'être en quête de nouvelles expériences. يعني نكونوا دايما نحوسوا نعيشوا تجارب جديدة. La créativité, على قد ما هي c'est une émotion positive, c'est de l'énergie positive, elle est très liée à l'incertitude. لهذاك عدم الأمان. لأنه الأمان يخلينا نبقاو toujours في la zone du confort تاعنا. ودونك هاني وش عندي وعلى هذه هاوكي وش عندي راني عايشه به راني ندير وش كاين وما كان له نزيد نروح لحاجه اخرى وما كان له نزيد نبتكر حوايج اخرين ومن بعد ما كان له ثاني نروح نعيش دو نوفيلز اكسبيريونس باسكو قادر فما نلقى مشاكل لا بيرسون حتبقى في لا زون دو كونفور تاعها وماش رايحه تتعلم كيفاش فيغ فاس لانه احنا قلنا في الدنيا هذه يجيو دي بروبليم ما خرجتش من لا زون تاعك يجيوك دي بروبليم. Mais plus vous vivez de nouvelles expériences, plus vous allez développer la compétence هذيك كيفاش تلقى الحلول الحوايج هذو من جدد. لانه احنا شفنا ميم كنا نشوفوا دركا الاختراعات اللي كانوا لي شوز كرياتيف اللي كانوا جاو toujours في des moments تاع incertitude اللي كانت فيها الناس سواء محتاجة سواء عندها dans des crises يعني لا وين يبدأ le cerveau il travaille ويجيب de nouvelles idées. احنا باش نبداو من دركا نديفلوبيو لا كرياتيفيتي دونك نبداو ديجا نبعثوا رواحنا ونروحوا نفتشوا على دو نوفيلز اكسبيريونس اللي بيان سور راح يعاونونا باش ننجحوا في حياتنا اكثر ويخليونا باش نرياليز لي زوبجيكتيف تاعنا اكثر ونروحوا نعيشوهم pour développer cette compétence qui est la créativité. La deuxième des choses, pour développer toujours la créativité, نبداو نخرجوا من les habitudes تاعنا. نبداو نبدلوا شوية les habitudes. Parce que tout simplement, plus vous restez dans les habitudes, le cerveau, يعني خلاص il y a des connexions اللي développéتهم, donc يعود يمشي غير عليهم. من بعد كي تجي حاجة جديدة, il y a un imprévu, il ne sait pas faire face. ما يعرفش, il est fatigué. ما ترباوش عنده ولا ما كوناش عنده ولا on n'a pas créé de nouvelles connexions اللي يروحوا في الوقت تاع هذا وين face à des contraintes ولا à des difficultés. La troisième ou le troisième point aussi, c'est de ne pas être beaucoup dans l'ordre. Ne tombez pas dans le piège de l'ordre. كل شيء يكون في l'ordre. كل شيء. لأنه هنا كون نروحوا l'ordre معناتها beaucoup plus il y a le côté cartésien تاعنا اللي راهو كي يخدم. Et plus هو راهو يخدم, plus le côté هذاك كرياتيف راهو كي قاعد. راهو قد ما يقعد قد ما يرجع من بعد لون في الفونكسيونمون تاعو. Évitez d'être dans l'ordre à 100%.
L'un autre point, toujours pour développer la créativité, c'est de développer la patience. La patience, elle donne un bien-être. Elle diminue le stress. Le stress qui bloque justement la créativité. Apprenez à être patient. Non seulement vous diminuez votre stress, et aussi pour profiter du moment là où il faut attendre pour voir plus clair, pour profiter du moment avec, trouver de nouvelles solutions, parce que la patience, en réalité, c'est un art qu'on doit développer. On passe à un autre point qui va nous aider beaucoup à développer notre créativité, qui est le fait de vivre l'émotion de l'émerveillement, l'indihash ou l'imbihar. C'est l'émotion qui libère le cerveau. Une pause يريح. Et plus le cerveau يريح في هذوك les pauses, plus من بعد راح يخدم وراح تكون كاينة la créativité. هذه الانبهار هذا ولا الاندهاش ولا ليميرفيمون اون ايموشن اللي تكون بزاف عند الولاد الصغار، تكون عندنا ما حنا كي كنا صغار كانت عندنا، et elle nous permet justement de vivre des moments très heureux. نشوف حاجه جديده، نشوف حاجه تعجبني، là je me donne هذيك l'autorisation de vivre avec le moment. Plus la personne تبدا تكبر، plus يبداو les énergies et les émotions négatives prendre le dessus كيما la tristesse ou la peur ولا يعودوا معها بزاف، plus تروح لها هذه l'émotion وما تعودش تتمتع بها. Et là le cerveau il sera étouffé et bien sûr la créativité راح تنقص. Apprenez à développer cette émotion, elle vous aidera non seulement dans la créativité, aussi à vivre votre bien-être, à profiter de votre vie, à vivre des moments de bonheur, parce que l'émerveillement, c'est un mélange d'admiration, de surprise, de joie, c'est un mélange d'émotions positives. Apprenez à développer cette émotion et la vivre. Aussi, souriez aux réactions des gens, que ce soit des réactions qui vous semblent bizarres ou des réactions qui vous déplaisent, ou là, souriez. Vous éviterez le stress et vous reposerez votre cerveau. Ne soyez pas trop exigeant, ne soyez pas trop dans le sérieux, ne soyez pas trop rigide. Tout cela fatigue le cerveau et diminue la créativité. Un autre point, écoutez votre voix intérieure. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. Apprenez à l'écouter, à condition pas dans des moments de peur. Parce que dans les moments de peur, elle peut vous tromper. Faites des visualisations, reposez-vous, faites des pauses pendant votre travail. Plus le cerveau est reposé, plus l'intuition est développée, qui est votre voix intérieure. Écoutez-la et suivez-la. Souvent, elle vous donne de bonnes solutions. En même temps, apprenez à poser de bonnes questions. À vous poser de bonnes questions et à les poser aussi aux autres. Par exemple, face à un problème, ne vous dites pas pourquoi cela m'arrive. علاش هذه تصرالي؟ ما تقولش وعلاش أنا دايما هكذا؟ علاش هذه تتعاود؟ هذه les questions, elles vous fatiguent et elles bloquent votre créativité. Par contre, posez-vous la question, comment faire maintenant? Quelle est la solution? Qu'est-ce que je dois faire? وش هو درك اللي لازمني نديرو؟ وش راني حابة درك؟ Posez-vous des questions, on les appelle des questions intelligentes. راح يخليوكم تكونوا focalisés beaucoup plus على la solution que على المشكل. Dans ce cas, vous serez beaucoup plus dans le positif, vous allez voir plus clair et, Inch'Allah, vous trouverez des solutions. معناتها vous avez développé votre créativité. Le cas contraire, les mauvaises questions ou les questions négatives, le contraire, elles vous bloquent. D'autres points aussi qui sont très importants, qui vont vous aider à développer votre créativité, c'est d'étudier des textes profonds. تدبر مثلا في القرآن كي تقراه تبقى تدبر فيه. هنا في هذا le moment, vous développez des capacités dans votre cerveau, vous développez votre réflexion. Et ce qui donne la créativité. Aussi, lisez des textes profonds. Là aussi, plus vous les lisez, plus vous les étudier, pas les lire, mais beaucoup plus les étudier et les analyser, plus vous développez des compétences. Un point aussi très important, c'est le fait de bien dormir.
le sommeil repose beaucoup le cerveau. Ce sont des points qui peuvent vous aider à développer votre créativité et qui peuvent vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Dès aujourd'hui, choisissez un ou deux comportements ou actions et commencez à les pratiquer. Ne dites pas demain, ne dites pas la semaine prochaine. Commencez dès maintenant à pratiquer. Vous choisissez les points qui vous arrangent le plus, qui vous ressemblent le plus. Pratiquez-les pendant la semaine. Remarquez déjà les changements et chaque semaine, rajoutez un autre comportement. Et avec le temps, vous allez constater le changement petit à petit. Vous allez constater deux choses. Non seulement, peut-être que vous n'allez pas faire attention à la créativité, mais ce que vous allez constater le plus, c'est le fait de commencer à trouver des solutions. Dans cet épisode, nous avons parlé de la créativité. Et comme je vous ai dit, puisqu'il y a les deux compétences, dans l'épisode prochain, Inch'Allah, nous parlerons de la confiance en soi. J'espère que l'épisode vous sera bénéfique. Je vous remercie de m'avoir suivi et écouté. Soyez positifs et restez vous-même. Et au prochain podcast, Inch'Allah. Merci. Bismillah.